ఫస్ట్ 6 వచనాలు మనము చదువుకుందాము. సో నేను చదువుతాను. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who had builded the house hath made honor than the house. For every house is builded by some man, but he that built all. And Moses verily was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after. 6th verse. But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Let us pray. Our loving and heavenly and gracious Father, we thank Thee for this wonderful day You have given us, and thank Thee for the privilege You have given us to be gathered, leading us according to Thy scriptures. Lord, helping us to memorize the scriptures. We thank Thee for giving us that thought so that we can magnify You and we can glorify You through Thy word. Lord, help us to learn Thy scriptures, and also this morning, what we read the scripture portion, Lord, speak to us through Thy word. Give us the unction of the Holy Spirit of God so that we can understand Thy scriptures in the best way as the Spirit leads us. Lord, take out from us the things which is against You, against the scriptures. Lord, we ask the cleansing. Give us the cleansing this morning and make us pure and make us holy so that we can hear Thy word and understand Thy word. As the scripture says, Lord, lack of understanding is a sin. Lord, give us the proper understanding and wisdom to hear and to be attentive. I ask all these things in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name. Amen. The beautiful scripture portion here. మరి చాలా గంభీరమైన లేఖన భాగం మనం ఇక్కడ చూస్తాం. So last week we heard that we are learning more about Jesus Christ. యేసు ప్రభువుని గురించి మనం ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకుంటున్నాం. అనుకోలేదు నేను ఈ విధంగా ఉంటారు అని కదా. మనం సర్ప్రైజ్ అవుతాం కొన్ని విషయాలు మనం చూసినప్పుడు, వ్యక్తులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోతాం, ఏంటి మీరు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆశ్చర్యపోతుంటాం. ఎందుకంటే హ్యూమన్ అంటే మానవునితో పోల్చి చూసుకుంటే మనకు అటువంటి లోట్లు చాలా ఉంటాయి కదా. మనకు ఎన్నో బలహీనతలు ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ వీక్నెసెస్. మనకు ఎన్నో బలహీనతలు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం కదా. కానీ నేను ఒక తలంపు తలంస్తున్నాను. when I go to heaven, ఎప్పుడైతే పరలోకానికి వెళ్తాను, దట్ ఈస్ మై హోప్. నా నిరీక్షణ అదే. గోయింగ్ టు హెవెన్ ఈజ్ మై హోప్. పరలోకానికి వెళ్ళడము నా యొక్క నిరీక్షణ. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం కూడా పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు when you see Jesus Christ, you should not be surprised. యేసు ప్రభువుని చూసినప్పుడు నువ్వు ఆశ్చర్యపోవద్దు అన్నమాట. అరే దేవుడు ఇట్లా ఉంటాడా, అంటే దేవుని గుణ లక్షణం ఇలా ఉంటుందా అని ఆశ్చర్యపోకూడదు. నేను మీ తలంపులకు చాలా దూరంగా తలంచి మాట్లాడుతున్నాను. యేసు ప్రభువుని చూసినప్పుడు అంటే ఆయనతో మనం గడిపే సమయము పరలోకంలో ఆశ్చర్యపోవద్దు. అరే ఈ విధంగా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదే అనే విధంగా తలంచకూడదు. అందుకొరకే ఆ ప్రభువుని గురించి తెలియజేయడానికే ఈ వాక్యం మనకు. Knowing more about Jesus Christ. When you see Jesus, you should not be surprised. Is my Savior is this way? నా ప్రభు ఈ విధంగా ఉన్నాడా? Is
హిస్ క్యారెక్టర్, ఇది ఆయన గుణలక్షణమా అని నువ్వు ఆశ్చర్యపోవద్దనమాట. సో దట్స్ వై వీఆర్ నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్. యేసు ప్రభువుని గురించి మనము ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో దిస్ హీబ్రూస్ is directing our focus, is drawing our attention towards the Lord, towards my Lord. నా ప్రభు వైపు ఈ దృష్టి, ఈ వాక్యమును మరలిస్తుంది అన్నమాట. మన దృష్టి, మన గమనికను. సో మన అటెన్షన్, మన గమనిక, అదే మన మిషనరీ ఎప్పుడు కూడా అటెన్షన్ అంటే సో అక్కడ మిలిటరీ విషయం చెప్తుంటాడు. సో అటెన్షన్ అనే మాట, యువర్ అటెన్షన్ అనమాట, నీ యొక్క గమనిక ఇవ్వడం. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ 3rd chapter. So my theme for this morning's message is, you can write it as you like it, consider the faithfulness of Jesus Christ. Consider Jesus Christ, who is faithful. Consider. The word consider, యోచన అంతేనా, యోచించడం లేకుంటే దాన్ని గమనించి చూడడం. కన్సిడర్ ఈజ్ వెరీ డీప్ వర్డ్. అంటే లుకింగ్ అనమాట. లుకింగ్ అనేది జస్ట్ మనం బయటికి చూస్తాం అంటే చూడడం. కన్సిడర్ అనేది యోచించడం అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ బై లుకింగ్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ కన్సిడర్ అనే మాట మనం చూస్తాం. ఓకే, సో కన్సిడర్ Jesus Christ, the Word, who is faithful. You know, your Savior is so faithful. నీ రక్షకుడు ఎంత విశ్వాసత గలవాడు, నమ్మదగినవాడు, విశ్వాసత గలవాడు. My Savior is so faithful. You can trust Him. నువ్వు అతనిని నమ్మొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, కన్సిడర్ జీసస్ హూ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్. కన్సిడర్. సో అది మనము యోచించడం అవసరం. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ వర్స్ ఇట్ సేస్, wherefore holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. First verse, మొదటి verse. కాబట్టి పరలోక పిలుపులో పాలిభాగస్తులైన పరిశుద్ధ సహోదరులారా, మన వృత్తికి అపోస్తలుడును మరియు ఉన్నత యాజకుడైన క్రీస్తు యేసును గురించి ఆలోచించుడి. కన్సిడర్ ద లార్డ్. ప్రభును యోచించండి, ఆలోచించండి. నీ ప్రభు ఎవరు ఉన్నారు, ఏమై ఉన్నాడు? Who is your Lord? I am using the term my Lord. నా ప్రభు అనే మాట మాట్లాడుతున్నాను స్పెసిఫికలీ. ఖచ్చితంగా మనము ఇక్కడ ఉన్న వారం అందరం కూడా నా ప్రభు అనే మాట రావాలి. మై లార్డ్. కన్సిడర్, దట్ ఈస్ వాట్. Wherefore holy brethren, what a great title we have. చాలా గంభీరమైన మనకు ఒక గుర్తింపు ఉంది, టైటిల్. Wherefore holy brethren. You know what is your title? నీకుండే గుర్తింపు లేకుంటే నీకుండే టైటిల్ ఏంటో తెలుసా? హోలీ. Wherefore holy brethren, that is my title and my profession. I have my profession, I have my title, I have my designation, I have my profession. నాకు ఒక వృత్తి ఉంది, నాకు ఒక బిరుదు ఉంది, నాకు ఒక పని ఉంది. అదే మాట ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. Wherefore holy brethren, consider. So holy brethren, partakers of the heavenly calling. We are the partakers of the heavenly calling. పరలోక సంబంధమైన పిలుపుకు మనము పార్టేకర్స్, అంటే దాంట్లో పాలి భాగస్థులము. Do you know that?
యూ హ్యావ్ ఎ పార్ట్. నువ్వు ఒక పాలి భాగస్థుడవు. దేంట్లో? పరలోకం యొక్క పిలుపులో. వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. మనం ఇవన్నీ మర్చిపోతున్నాం. సో ఇక్కడ మనము వింటున్నాం ఏంటంటే, దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు వినిపించేది ఏంటంటే, అయ్యా నువ్వు పరిశుద్ధుడు, పరలోక పిలుపులో నీకు ఒక పాలి భాగం ఉంది. అంటే నీకు ఒక భాగం ఉంది. యూ హ్యావ్ యువర్ పార్ట్. యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్. నువ్వు దాంట్లో ఒక పార్ట్నర్ అనమాట, పరలోకం యొక్క దాంట్లో, బికాస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసు ప్రభువుని గురించి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, కన్సిడర్ ద లార్డ్. సో యాజ్ ఎ హోలీ బ్రదరన్, దట్ ఈస్ మై డిజిగ్నేషన్. Holy brethren, my profession is the heavenly calling. I have a job. నాకు ఒక వృత్తి ఉంది, నాకు ఒక పని ఉంది, నాకు ఒక కాల్ లెటర్ వచ్చింది. మై హెవెన్లీ కాలింగ్, పరలోకం యొక్క పిలుపు. ఇది సాధారణమైన పిలుపు కాదు కదా. ఇప్పుడు మనం చూస్తాం, ఇప్పుడు కూడా మనం విని ఉంటాం కదా, నీకు ఒక కాల్ లెటర్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంటికి, నీకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది, ఫుల్ ఆనందిస్తాం. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది, ఫుల్ ఆనందిస్తాం. నీకు అమెరికాకు వీసా వచ్చింది, ఇంకా ఇక్కడ భూమి మీద ఉండాలి, ఆకాశంలో ఎదుగుతున్నారు. ఎందుకు? అమెరికాకి వెళ్తున్నాం. సో మనకు దాంట్లో ఆనందిస్తాము. కానీ సహోదరులారా, పరిశుద్ధమైన సహోదరులారా, మీ పిలుపు పరలోకం యొక్క పిలుపు. God has called you from heaven. That is heavenly calling. Do you know that? You have a calling. నీకు దేవుడు పిలుపు అనేది ఇచ్చినాడు. He is calling you. దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. సో heavenly calling, పరలోక సంబంధమైన పిలుపు. మరి దేవుడు మనతో పిలుస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇక్కడ కన్సిడర్ ది అపోజల్ అండ్ హై ప్రీస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొఫెషన్. We have a profession. We have one designation and we have one profession. మనకు ఒక డిజిగ్నేషన్ ఉంది, ఒక వృత్తి నువ్వు చేసే ఒక పని ఉంది అనమాట, ఒక డిజిగ్నేషన్ ఉంది. యూ హ్యావ్ యువర్ డిజిగ్నేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ వన్ ప్రొఫెషన్. నీకు ఒక వృత్తి ఉందన్నమాట. సో మనకు దేవుడు పరిశుద్ధుడు అనే ఒక బిరుదు ఇచ్చినాడు. ఒక పాపిని పరిశుద్ధుడు చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. మేము డిసైపుల్షిప్ ట్రైనింగ్లో నేపాలీ సర్వీస్లో నేర్పించినాడు. యునో లా సేస్ యూ కెనాట్ బి జస్టిఫైడ్ బికాస్ ఆఫ్ లా. ధర్మశాస్త్రము చేయబట్టి నీవు నీతిమంతుడు కాలేవు. యూ కెనాట్ బి జస్టిఫైడ్ బై ద లా. వై? బికాస్ యూ కెనాట్ ఫుల్ఫిల్ ద లా. ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చలేవు. ధర్మశాస్త్రంలో చాలా ఆజ్ఞలు ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ మెనీ కమాండ్మెంట్స్. ఇఫ్ యూ బ్రేక్ వన్ కమాండ్మెంట్, యూ బ్రోక్ ఆల్ ద కమాండ్మెంట్స్. ఒక్క ఆజ్ఞను ఉల్లంఘిస్తే అన్ని ఆజ్ఞలు ఉల్లంఘించినట్టు. యు నో హౌ మెనీ కమాండ్మెంట్స్ ఇన్ ద బైబిల్? బైబిల్లో ఎన్ని ఆజ్ఞలు ఉన్నాయో తెలుసా? సంబడి కౌంటెడ్ ఇట్. 681 కమాండ్మెంట్స్. 681 కమాండ్మెంట్స్. 681 ఆజ్ఞలు. ఇఫ్ యూ బ్రేక్ వన్ కమాండ్మెంట్, యూ బ్రోక్ ఆల్ ద కమాండ్మెంట్స్. జేమ్స్ సేస్, యాకోబు అంటాడు, ఒక్క ఆజ్ఞ మనం ఉల్లంఘిస్తే అన్ని ఆజ్ఞలు ఉల్లంఘించడం. సో లా, by law you are not justified. Law says you are a sinner. ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే నీవు పాపివి. And law shows the God's higher standard of holiness. ధర్మశాస్త్రము దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన పరిశుద్ధతను చూపిస్తుంది. which you cannot attain that holiness. ఆ పరిశుద్ధతను నువ్వు అందుకోలేవు. That's why Romans 3rd chapter 23rd verse, for all have sinned and come short of the glory of God. By law you cannot reach to the higher standard of His holiness.
That's why you have come short of the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమకు పొదువైపోయినాం. That is the reason. Listen. That is the reason Jesus came down. అందుకొరకే యేసు ప్రభు భూమి మీదకి రావాల్సి వచ్చింది. You cannot reach heaven. నీవు పరలోకానికి చేరలేవు because of your sin. That's why Jesus came down. Heaven came down. పరలోకం కిందకి వచ్చింది. So consider your Savior. He is an apostle. He is an high priest. అతను ప్రధాన యాజకుడు, అపోస్తలుడు. Know what is the meaning of apostle? Sent one. అపోస్తలుడు అంటే పంపబడిన వాడు. Christ is sent from God. దేవుని నుండి పంపబడిన వాడు. సో ఇక్కడ చూస్తాం, ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ మనం గమనించండి. సెకండ్ వర్స్, విల్ గో టు సెకండ్ వర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవర్ ప్రొఫెషన్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ కాలింగ్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ డిజిగ్నేషన్. ఓకే, నెవర్ ఫర్గెట్ దట్. ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోవద్దు. సెకండ్ వర్స్ ఇట్ సేస్, హూ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ టు హిమ్ దట్ అపాయింటెడ్ హిమ్, యాజ్ ఆల్సో మోసెస్ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ హిస్ హౌస్. తన ఇల్లంతటిలో నమ్మకముగా ఉన్న మోషే వలె ఆయన తనను నియమించిన వారికి విశ్వాసంగా కలిగి ఉండేది. Somebody has appointed Jesus Christ to be faithful. God the Father has appointed him. దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభును నియమించినాడు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఇక్కడ who was faithful to him that appointed him. Who was faithful? ఎవరు నమ్మదగిన వాడు? యేసు ప్రభు. ఎవరికి నమ్మదగిన వాడు? విశ్వాసత కలిగినవాడు దేవునికి. అందుకే యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే భూమి మీదకి వచ్చినాడో ఆయన విశ్వాసత చూపించినాడు. He did everything from the beginning to the end. That's why at the end Jesus said, it is finished. What it is finished? ఏమి ముగించింది? That he was so faithful. He completed his work. తండ్రి అయిన దేవుడు తనకి ఇచ్చిన పనిని కంప్లీట్ చేసినాడు అన్నమాట. సంపూర్తి చేసినాడు. ఎక్కడ కూడా విడిచిపెట్టలేదు. ఒక్క కొదవ కూడా లేదు. కంప్లీట్ ప్లాన్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ కంప్లీట్ చేసినాడు దాన్ని యేసు ప్రభు శిలువ మీద. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, ఎటువల్ల అంటే ఇక్కడ చెప్తాడు, ఎటువల్ల అంటే యాజ్ ఆల్సో మోసెస్ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ హిస్ హౌస్. మోషే ఏ విధంగా తన ఇల్లంతట్లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. హూస్ హౌస్? నాట్ మోసెస్ హౌస్, లార్డ్స్ హౌస్. ప్రభు ఇంటిలో మోషే నమ్మకంగా ఉండేది. యు నో వన్ థింగ్, గాడ్ హానర్స్ faithful man. God stands beside faithful man. God is for faithful man. దేవుడు నమ్మదగిన వ్యక్తి పక్షాన ఉంటాడు. నమ్మదగిన వ్యక్తిని దేవుడు గణపరుస్తాడు. He honors. I love to read that statement. Acts 7th chapter and 7th chapter. When Stephen died, ఎప్పుడైతే స్టెఫెన్ చనిపోయినాడో, you know what happened there? Jesus got up on the throne and he stood. యేసు ప్రభు లేచి నిలబడినాడంట. What a great honor that we have. ఎప్పుడైతే స్టెఫెన్ తను చనిపోతున్నాడు అంటేనే యేసు ప్రభు లేచి నిలబడ్డాడు. That is the only one statement we can see in the Bible where Jesus stood from his throne. ఆయన సింహాసనం నుంచి లేచి నిలబడ్డాడు. He honors the faithful man. Where to be faithful? ఎక్కడ మనం నమ్మదగిన విశ్వాసత కలిగి ఉండాలి? ఆయన ఇంట్లో. సో ఇక్కడ మనం చూసిన మోసెస్ was so faithful in his house. ఆయన ఇల్లంతట్లో మోషే నమ్మదగిన వాడు. ఎందుకు తెలుసా? ఎందుకంటే మోషేకు దేవుడు ఏదైతే చెప్పినాడో ఒక్కటి కూడా
నాట్ ఈవెన్ 1 inch ఈ మూడే. ఆయన గుడారం కట్టడానికి దేవుడు ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చినాడు. టాబర్నాకిల్ కట్టడానికి దేవుడు మోషేకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చినాడు. ఒరిజినల్ పైన ఉంది, బ్లూ ప్రింట్ ఇక్కడ ఇచ్చినాడు. నువ్వు ఈ గుడారాన్ని కట్టాలని చెప్పినాడు. ఆ గుడారం కట్టడంలో దాని పొడవు ఇంత ఉండాలి, వెడల్పు ఇంత ఉండాలి, ఎత్తు ఇంత ఉండాలి, లోపల అది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, అన్నీ చెప్పినాడు. ఒక్కటి కూడా ఆయన సొంత జ్ఞానం పెట్టలేదు. ఎందుకంటే మోషే మంచి ఆర్కిటెక్చర్. మోసెస్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఆర్కిటెక్చర్. హీ బిల్డెడ్ ద పిరమిడ్స్ ఇన్ ఈజిప్ట్. ఐగుప్తు దేశంలో పెద్ద పెద్ద పిరమిడ్స్ కట్టాడు, పెద్ద పెద్ద రాతి విగ్రహాలు కట్టాడు. చాలా గంభీరమైన సిటీని బిల్డ్ చేసినాడు with his knowledge. But when it comes to building the tabernacle, he never used his knowledge. That's why he was called so faithful. ఆయన నమ్మదగిన వాడు. God honors faithful man. నమ్మదగిన వారిని, విశ్వాసత కలిగిన వారిని దేవుడు గణపరుస్తాడు. విశ్వాసత గల వారి పక్షాన దేవుడు నిలబడతాడు. సో ఈ దినం ఏంటంటే మనం ప్రభు దగ్గర నేర్చుకునేది, మై సేవియర్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ టువర్డ్స్ మీ. నా ప్రభు నా పక్షాన విశ్వాసత గలవాడు. అందుకే ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు, నిద్రపోడు. He that keepeth Israel, he shall never sleep nor slumber. He is so faithful God. ఆయన ఎంత నమ్మదగిన దేవుడు, విశ్వాసత గలవాడు అంటే he will never leave you. But we are so foolish people. మనం ఎంత పిచ్చి వాళ్ళం, ఎంత మూర్ఖులం అంటే we leave our God. మన దేవుని మనం విడిచిపెడతాము. We are unfaithful. We depend on our own selves. మన సొంత దాని మీద మనము ఆధారపడతాం. We are not faithful in God. మరి దేవుడి పక్షాన మనము విశ్వాసత లేకుండా ఉన్నాము కదా. ఇక్కడ మనం కొన్నిసార్లు చర్చ్లో we don't show up our faithfulness. You just examine yourself. I don't want to point out somebody. That is not my job. అది నా పని కాదు మిమ్మల్ని ఎవరినో వేలెత్తి చూపించడానికి. That is my personal conviction. Am I faithful to my Lord? నా ప్రభువుకు నేను నమ్మకంగా ఉన్నాను. Am I faithful? నేను విశ్వాసత కలిగి ఉన్నాను. The Lord has given me something. దేవుడు నాకు ఒక పని ఇచ్చినాడు. Am I faithful? నేను విశ్వాసత చూపిస్తున్నాను. Am I living in between? దాంట్లో మధ్యలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను. చాలా మందిని నేను చూస్తున్నాను. చాలా మంది దే ఆర్ నాట్ సో ఫెయిత్ఫుల్ కదా. మనం ఎటువంటి నమ్మకత్వం, హానెస్టీ, లాయల్టీ, యథార్థత, సో ఇవన్నీ మనం చూపించాము దేవుని దగ్గర. వి ప్లే విత్ ద లార్డ్. మన ప్రభుతో మనము కొన్ని గేమ్స్ ఆడుతుంటాము. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఇక్కడ ప్రభు అంట విశ్వాసత గల వాడికి పక్షాన దేవుడు నిలబడతాడు కదా. నంబర్స్లో మనం చూస్తాం, నంబర్స్ 12 చాప్టర్లో 7th verse ప్రభు అక్కడ మోషే గురించి చెప్పినాడు. చూద్దాం అక్కడ. God honors our faithfulness. మన విశ్వాసతను దేవుడు గణపరుస్తాడు. అది మనం గమనిస్తున్నాం ఇక్కడ. నంబర్స్ 12 చాప్టర్, సంఖ్యాకాండము 12వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 12:7. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. నా సేవకుడైన మోషే అట్టివాడు కాడు. అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకముగా ఉన్నవాడు. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసు ఇక్కడ? మిరియముతో, తర్వాత అహరోనుతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇస్ టాకింగ్ టు గాడ్, టాకింగ్ టు మిరియం అండ్ ఏరన్. అహరోనుతో మిరియంతో అంటున్నాడు. Miriam and Aaron, they murmured against Moses. మోషేకు విరుద్ధంగా కునిగినారు. They talked against him.
కదా ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ 3 verses. మరియు మోషే ఒక ఇథియోపియురాలైన స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు కనుక అతడు ఆ ఇథియోపియురాలైన స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నందున మిరియాము ఆరోనులు అతనికి విరోధంగా మాట్లాడి వారి ప్రభువు వాస్తవంగా మోషే ద్వారా మాత్రమే పలికినా ఆయన మా ద్వారా కూడా పలకలేదా అని అనుకునగా ప్రభువు అది వినెను. అయితే మోషే భూతముల మీద ఉండిన మనుషులందరికంటే భూతలము మీద ఉండిన మనుషులందరికంటే మిక్కిలి సాత్వికుడై ఉండేది. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam. Fourth verse. అప్పుడు దేవుడు అంట తక్షణం ఏం చేశాడంట? మోషేతో, మిరియాముతో, ఆరోనుతో ముగ్గురుతో మాట్లాడాడంట. మీరు ముగ్గురు గుడారానికి రండి. ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ టు యు. నేను మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. మీరు ముగ్గురు గుడారానికి రండి. సో అక్కడ గుడారానికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు మిరియాముతో, ఆరోనుతో మాట్లాడాడు. చూసాం ఇంకా క్రింది కదా. మరియు ప్రభువు మీరు ముగ్గురు సమావేశం గుడారం రండని మోషేతోనూ అహరోనుతోనూ మిరియాముతోనూ హఠాత్తుగా సెలవిచ్చారు. కనుక వారు ముగ్గురు బయటికి వెళ్ళి అప్పుడు ప్రభువు మేఘస్తంభంలో క్రిందికి వచ్చి గుడారం యొక్క ద్వారంలో నిలిచి అహరోను మిరియాములను పిలిచాను. అతడు వారిద్దరు బయటికి రాగా ఆయన ఇప్పుడు నా మాటలను వినుడి, మీ మధ్య ప్రవక్త ఉండిన ఎడల ప్రభువునకు నేను దర్శనంలో అతనికి నన్ను నేను తెలియజేసుకొని కలలో అతనితో మాట్లాడలేను. నా సేవకుడైన మోషే అటివాడు కాడు. అతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకముగా ఉన్నవాడు. నేను గూఢమైన ఉపన్యాసములలో కాక నోటికి నోరుగా అనగా అగుపడినట్లు అతనితో మాట్లాడగా అతడు ప్రభు యొక్క స్వరూపమును వీక్షించును. ఎందు నిమిత్తము మీరు నా సేవకుడైన మోషేకు విరోధంగా మాట్లాడటకు భయపడలేదు అనను. అప్పుడు ప్రభు కోపం వారి మీద ఎదుర్కొనగా ఆయన వెడలిపోయాడు. ఇక్కడ చూసాం. ఇక్కడ దేవుడు మిరియామును, ఆరోనును, మోషేను ముగ్గురిని పిలిచినాడు గుడారంలోని. ఆ గుడారంలో దేవుడు ఒక మేఘంలో క్రిందికి వచ్చినాడు. వచ్చి మిరియామును, ఆరోను ఇద్దరిని పిలిచినాడు. ఇది స్టోరీ కాదు, ఇది ఒక కథ కాదు, ఇది వాస్తవం జరిగింది. సో వారిద్దరు వచ్చిన తర్వాత నేను మోషేతో మాట్లాడతాను. మోషే నా ఇల్లంతట్లో విశ్వాసత గలవాడు, నమ్మదగిన వాడు. మీరు తనకు విరుద్ధంగా మాట్లాడుతున్నారని వారిద్దరి మీద కోపం వచ్చిందంట దేవుడికి. కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయినాడు. సో ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ 9th verse, and the anger of the Lord was kindled against him and he departed. వారి మీద కోపపడి వెళ్ళిపోయినాడంట. ఏమైంది తర్వాత? మిరియంకి కుష్ఠరోగం వచ్చింది. అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక తలంపు ఏంటంటే విశ్వాస్యత గలవారు. దేవుడు ఖచ్చితంగా వారి పక్షాన ఉంటాడు. అందుకే ఇక్కడ మోషే విషయంలో మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ విశ్వాసత గలవాడు. He was so faithful. God stood beside Moses and he gave a strong testimony that he is so faithful in my house. నా ఇల్లంతట్లో అతను ఎంతో నమ్మదగినవాడు, విశ్వాసత గలవాడు. He is so faithful man. If I give him something, he will do it faithfully. నేను అతనికి విశ్వాసంతో ఒకవేళ నమ్మి తనకి ఏమైనా పనిస్తే కంప్లీట్ చేస్తాడు. దాని మధ్యలో విడిచిపెట్టాడు, లేక దాన్ని మోసపూరితంగా చేయడు కదా. కొన్నిసార్లు మానవ తలంపులలో మనం చేస్తుంటాం కదా. ఒక పని మనకిస్తే ఒక 100 రూపాయలు ఏదైనా ఇచ్చి బ్రదర్ పలానాది కొనుక్కొని రండి, లేకుంటే సిస్టర్ పలానాది కొనుక్కొని రండి అని అన్నప్పుడు అక్కడ విశ్వాసత చూపించాలి. We have to show up our faithfulness. ఆ 100 రూపాయలని ఎంత ఖర్చు పెట్టినా యథార్థంగా డూ ఇట్ ఫెయిత్ఫుల్లీ. దాన్ని తిరిగి దానికి చెల్లించి బ్యాలెన్స్
If it costs 99 rupees, 50 paisa, give back 50 paisa. 50 పైసలు ఉంటాయి ఇవ్వాలి, కానీ 50 పైసలు జోబులో పెట్టుకుంటా, చిల్లరేం అవసరం లేదు అని మనం అనుకుంటాము కదా. కొన్నిసార్లు మనం దేవుని విషయాలలో, దేవుని యొక్క మందిరం యొక్క విషయాలలో ఏదన్నా మనము దేవుని మందిరంలో పలానది తీసుకొని రావాలన్నప్పుడు ఆ వస్తువు నీ దగ్గర ఉందనుకో, ఆ వస్తువు నీ దగ్గర ఉంది, పలానా వస్తువు తీసుకొని రావాలి, ఆ వస్తువు నీ దగ్గర ఉంది, పాతది నువ్వు కొన్నది నీ దగ్గర ఉంది, పాతది. సేమ్ అదే వస్తువు నువ్వు చర్చికి తీసుకొని రమ్మని అడిగినావు, ఏం చేయాలి? అది నువ్వు వార్తలో పాతది ఇస్తే దాన్ని ఇచ్చేయాలి. ఆ వెలను తీసుకొని కొత్తది నువ్వు కొనుక్కొని లోపల పెట్టుకొని పాతది తీసుకొచ్చి మందిరంలో ఇచ్చిన వాడు విశ్వాసతనా? మనమే బయట వెంట జరిగేది ఎవరు చూస్తలేరు, కానీ విశ్వాసత, యథార్థత, మనం దేవుడి పక్షాన్ని ఎంత చూపిస్తున్నాం అనేది అవసరం. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పని, ఏ మందిరంలో దేవుడికి ఏ పని అయితే ఇచ్చినాడో దాంట్లో నీ విశ్వాసత, అంటే నువ్వు ఎంత విశ్వాసముతో ఆ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ తోటి దాన్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నావు అనేది అవసరం. ఎందుకంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభువును మనం ఆలోచించాలి. వీ హ్యావ్ టు సీ జీసస్ క్రైస్ట్. హీ వాజ్ సో ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ హిస్ ప్రొఫెషన్. ఆయన వృత్తిలో చాలా నమ్మదగినవాడు, విశ్వాసత గలవాడు. కాబట్టి సో ఇక్కడ మోసెస్ విషయంలో దేవుడు అంట తన పక్షాన నిలబడి ఉన్నాడు. ఫర్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ కౌంటెడ్ వర్తీ ఆఫ్ మోర్ గ్లోరీ దెన్ మోసెస్. మోసెస్ వాజ్ సో మీక్. ఆయన ఎంత సాత్వికుడు అంటే 6 లక్షల మంది, తలంచండి, 6 లక్షల మంది నీ మోషే నడిపిస్తున్నాడు. ఎంత సాత్వికం ఉండాలి. అందుకే ఇశ్రాయేలీలు కాదు, చుట్టుప్రక్కల దేశాలన్నింటిలో కూడా మోషే ఏమైనా తెలుసా, వాళ్ళకు ఒక దేవుడు తయారైపోయాడు. అందుకే మోషే యొక్క సమాధి లేదు. దేవుడు మోషేను సమాధి చేసినాడంట. అందుకే లూసిఫర్ ఏం చేసినాడంటే మోషేను ఒక దేవుళ్లాగా తయారు చేయాలనుకున్నాడు. ఆయన సమాధిని, దాని పక్షాన సమాధి పక్షాన యుద్ధం జరిగింది అక్కడ, మికాయేలుకు తర్వాత లూసిఫర్. దేవుడు అనుమతి ఇవ్వలేదు. మోషే యొక్క సమాధిని దేవుడే తనను సమాధి చేసినాడు. ఎక్కడుందో తెలియదు. దావీదు సమాధి తెలుసు, యాకోబు సమాధి తెలుసు, అందరి సమాధులు తెలుసు, కానీ మోషే సమాధి తెలియదు. కాబట్టి అది మనం గమనించాలి ఇక్కడ. మరి మోషే చాలా గంభీరంగా ఉండే, ఆయన ఎంత సాత్వికుడుగా ఉండే, ఎంత గంభీరమైన అద్భుతాలు చేసినాడో అవన్నిట్లలో మోషే నమ్మకంగా ఉండే. సో ఫెయిత్ఫుల్. He never went against God. దేవునికి విరుద్ధంగా ఎక్కడ కూడా పోలేదు. ఆయన పోయినాడు, కానీ మనుషుల పక్షాన పోయినాడు. వారు ఆయనను విసిగించేసినారు. అందుకే ఆ కోపంతో ఆ బండను 2వ సారి కొట్టినాడు. మాట్లాడమంటే కొట్టినాడు. ఆ శిక్ష ఏంటంటే కానాను దేశం వెళ్ళలేకపోయినాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఇక్కడ మోషే చాలా గంభీరంగా మరి నమ్మకంగా ఉండే. కానీ 3వ వచనంలో ఫర్ దిస్ మ్యాన్ was counted worthy of more glory than Moses. ఈ మనుషుడు మోషే కంటే ఉన్నతమైన మహిమను కలిగి ఉన్నాడు. ఎవరైనా? యేసు ప్రభువు. సో we are talking about Jesus Christ. సో తర్వాత ఇక్కడ గమనించాం 3rd verse. In as much as he who hath builded the house hath made more honor than the house, for every house is builded by some man, but he that built all things is God. And Moses verily was faithful in all his house as his servant, for a testimony of those things which were to be spoken after. ఎలాగైతే ఇంటిని నిర్మించిన వాడు ఆ ఇంటి కంటే మరి ఘనత కలిగి ఉండునో అలాగనే ఈయన మోషే కంటే ఎక్కువ మహిమకు యోగ్యునిగా ఎంచబడేను.
ఏలైనగా ప్రతి ఇల్లు ఎవరి చేతనో కట్టబడును, అయితే సమస్తమును నిర్మించిన వాడు దేవుడు. ప్రతి ఇల్లు మనుషుని ద్వారా కట్టబడింది. ఈ మందిరం కూడా, ఇక్కడ కూడిన మందిరము మనుషుల ద్వారా కట్టినారు. హస్తకృత్య ఆలయంలో దేవుడు నివసించాడు, మనకు తెలుసు. దేవుడు ఇక్కడ నివసించాడు. దేవుని యొక్క నివాస స్థలము ఆయన మందిరం. ఎక్కడుంది ఆయన మందిరము? నీ దేహమే దేవునికి ఆలయం. ప్రభువు నీలో నివసించుచున్నాడు, నీ హృదయంలో నివసించుచున్నాడు. కానీ ఇక్కడ మనం చూసిన మోషే విషయంలో ఆయన ఇల్లంతలో ఆయన కట్టినాడు ఇల్లు, మందిరాన్ని. కానీ ఆ మోషే కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఆయన యేసు ప్రభు. ఆ యేసు ప్రభు తాను ఏంటో ఇక్కడ మనం చూసాం. ఇక్కడ మోషే ఏ విధంగా, మరి 5వ వచనం మరియు వాటి తర్వాత పలకబడిన ఆ సంగతులకు ఒక సాక్ష్యముగా నిశ్చయముగా మోషే ఒక సేవకునిగా ఆయన ఇల్లంతటిలో నమ్మకస్తుడై ఉండేది. సో మోషే ఒక సేవకునిలాగా తన ఇల్లంతటిలో నమ్మకంగా ఉండేది. దేవుని ఇంట్లో మనం ఒక సేవకుల్లాగా నమ్మకంగా ఉండడం ఎంతో అవసరం. నమ్మకత్వం, ఫెయిత్ఫుల్నెస్. హౌ మచ్ ఫెయిత్ఫుల్ యు ఆర్. నువ్వు ఎంత నమ్మదగిన వాడవు. నిన్ను నమ్మి దేవుడు నీకు పని ఇస్తే దాన్ని ఎంత చేయగలుగుతావు. సో ఇక్కడ మనం చూసిన మోషే అన్న ఒక సేవకుని లాగా, యాజ్ ఎ సర్వెంట్ హి వాస్ సో ఫెయిత్ఫుల్, ఒక సేవకుని లాగా. బట్ వేరస్ జీసస్ యాజ్ ఎ సన్ హి వాస్ సో ఫెయిత్ఫుల్. దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. Moses as a servant and Jesus as a son. But thanks to God, దేవుని వందనాలు, through Jesus Christ we are no more called as servants, we are called as his sons. Glory to God, praise the Lord. God is calling us his sons. మోషే అంత గంభీరంగా 40 సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలును నడిపించినప్పుడు దేవుడు తనను ఒక సేవకుల్లాగానే చూసినాడు. Moses was called the servant of God, but Jesus as the Son of God. So 6th verse, but Christ as a son over his house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of hope firm unto the end. ఆలోచన. కానీ ఒక కుమారుడు వలె తన సొంత ఇంటికి పైగా క్రీస్తున్నాడు. అది ఒకవేళ మనము నిర్ధారణను మరియు నిరీక్షణ యొక్క ఆనందమును అంతము మట్టుకు దృఢముగా చేపట్టుకుని ఉండిన ఎడల మనమే ఆయన ఇల్లు. మనమే ఆయన ఇల్లు. We are his house. Church is his house. Unto him be glory in the church. సంఘంలో దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది. ఆయన మందిరము, ఆయన నివాసము మనమై ఉన్నాము. We are his house. He built us. ఆయన మనల్ని కట్టినాడు. He is so faithful among us. మన పక్షాన ఆయన ఎంతో విశ్వాసత, నమ్మదగిన వాడు. మన పక్షాన ఎక్కడ కూడా ఆయన అవిశ్వాసత చూపించడం లేదు. సో ఆయన ఇల్లంతట్లో, అంటే ఆయన కట్టుకున్న ఇల్లు కదా ఇక్కడ చూసిన. బట్ as Christ as a son over his own house, తన స్వంత ఇంటి మీద ఆయన ఒక కుమారుడుగా ఉన్నాడంట. హూస్ హౌస్ ఆర్ వి. సో మనమే ఆయన ఇల్లు అయి ఉన్నాము. సో ఆయన మందిరంలో నువ్వు ఎంత విశ్వాసత కలిగి. సో మనము ఆయన ఇల్లు అయి ఉన్నాము. ఆయన మనల్ని నిర్మించినాడు. మనం ఒక సజీవ గృహముగా నిర్మించినాడు. పేతురు అంటాడు, వి యాజ్ ఎ లైవ్లీ స్టోన్స్. మనం సజీవ రాళ్ళలాగా మనం కట్టబడినామంట దేవుని కొరకు ఒక మందిరంగా. వై? టు షో హిస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్. ఆయన విశ్వాసతను మనం చూపించడానికి. కాబట్టి మన ప్రభువు విశ్వాసత గలవాడు. యువర్ సేవియర్ ఇస్ సో ఫెయిత్ఫుల్. ఆయన ఎంత విశ్వాసత చూపించినాడంటే ఆయన భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఒక్క మాట కూడా విడిచిపెట్టలేదు. సమస్తము సంపూర్తి చేసినాడు. అందుకే అన్నాడు, ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్. సమాప్తమాయన. ఏం సమాప్తమైంది? ఆయన పని ముగించింది. హి వాస్ సో ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ హిస్ వర్క్.
సో వి సీ జీసస్ హూ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్. మన ప్రభువును మనం చూస్తున్నాం. నీ జీవితంలో యేసు ప్రభు చాలా నమ్మదగినవాడు. సో కొన్ని వర్షాలు మనం చూసుకొని ముగించుకుందాం. 1 కొరింథీ 1:9 1 Corinthians 1:9 పాల్ సేస్, మన ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు 1 కొరింథీ 1:9 1 Corinthians 1:9 1 ఆయన కుమారుడును మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సహవాసమునకు మిమ్మును పిలిచిన దేవుడు విశ్వాస్యత గలవాడు. God is faithful. దేవుడు విశ్వాస్యత గలవాడు. By whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. సో మన దేవుడు విశ్వాస్యత గలవాడు. He called us to be faithful. మనం విశ్వాసంగా ఉండడానికి. సో అదే అధ్యాయంలో, అదే పుస్తకంలో 4వ అధ్యాయం 4th chapter 1st verse నుంచి 5th verse వరకు, 1వ వచనం నుండి 5వ వచనం. మిమ్మును క్రీస్తు పరిచారకులనుగాను దేవుని మర్మముల యొక్క గృహ నిర్వాహకులనుగా ప్రతి వారిని లెక్కించను. ఇదియేగాక గృహ నిర్వాహకులలో ఒకడు నమ్మకస్తులుగా కనుగొనబడన ఆవశ్యకమైనది. కానీ నేను మీ ద్వారా తీర్పు నొందినను లేక మనుషుని తీర్పు నొందినను అది నాకు అల్పమైన విషయమే. అవును, నన్ను నేనే స్వయంగా తీర్పు తీర్చుకున్నాను. ఏదైనా నా మటుకు నేనేమి ఎరుగక ఉన్నాను. అయినను నేను దేని చేతను సమర్థించబడను కానీ నన్ను తీర్పు తీర్చువాడు ప్రభువే. ఇక్కడ సెకండ్ వర్స్లో మోరోవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్టీవర్డ్స్. గృహ నిర్వాహకులలో ఇది ఆవశ్యకమైంది. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. వాట్ రిక్వైర్డ్? ఏం అవసరమైంది? గృహ నిర్వాహకులలో స్టీవర్డ్స్. యు నో వి ఆర్ ఆల్ స్టీవర్డ్స్. మనం ఆయన ఇంట్లో ఏమంట? గృహ నిర్వాహకులం. ఆయన ఇంట్లో ఆయన ఇల్లు కట్టినాడు. ఆ ఇంట్లో ఆయన ఎంత విశ్వాసత గలవాడో ఆయన ఇంట్లో మనం అందరం కూడా గృహ నిర్వాహకులం. సో మోరోవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ స్టీవర్డ్స్ దట్ ఎ మ్యాన్ బి ఫౌండ్. ఒకడు నమ్మకస్తుడై ఉండుట. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఫెయిత్ఫుల్. డోంట్ బి ఫెయిత్ఫుల్ టు మీ. నాకు విశ్వాసత అవసరం లేదు. యూ బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు యువర్ గాడ్. నీ దేవునికి నమ్మకం. నెవర్ లివ్ యువర్ గాడ్. నీ ప్రభుని ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టదు. యూ బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు యువర్ గాడ్ బికాస్ హీ ఈస్ ద వన్ హూ బిల్డెడ్ హిస్ హౌస్. యీ ఆర్ హిస్ హౌస్. మీరే ఆయన ఇల్లు. అందరం ఇక్కడ ఉన్న వారు అందరం కూడా ఆయన ఇల్లు అయి ఉన్నాం. ఒక గృహ నిర్వాహకునిలో ఉండవలసిన అవసరం ఏంటంటే నమ్మకం, ఫెయిత్ఫుల్, విశ్వాస్యత. అది మన లోపల కనబడాలి. ఫెయిత్ఫుల్నెస్ టు ద లార్డ్. ప్రభువుకు నమ్మకత్వం. మనం దేవుని విషయాలలో చాలా నమ్మకత్వం చూపించాము. దేవునికి అసలు నమ్మకంగా ఉండనే ఉన్నాము. చాలా విచారం. ఆయన ఎంత నమ్మదగిన వాడంటే యూ కెన్ ట్రస్ట్ హిమ్. ఆయనను నువ్వు నమ్మవచ్చు, ఆశ్రయం ఉంచవచ్చు, నీ జీవితం ఆయన లోపల పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే నా విశ్వాసం గలవాడు. సో గాడ్ ఈస్ సో ఫెయిత్ఫుల్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్, Proverbs 29th chapter, so 25th chapter 12th verse. Okay, Proverbs maybe 25th chapter 12th verse. Unfaithful man ఎట్లా ఉంటాడో జస్ట్ మనం అది చూసాం. Proverbs 25th chapter 19th verse. 25th chapter 19th verse. Proverbs సామెతలు 29వ అధ్యాయం 12వ వచనం. 25వ అధ్యాయం 19వ వచనం. 25th chapter 19th verse. ఆపత్కాలంలో అపనమ్మకమైన వాని యొక్క నమ్మిక ఇష్ట విరిగిన పంటికిని కీలు నుండి బయటకు వచ్చిన పాదమును పోలి. Confidence in an unfaithful man. ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. ఆపత్కాలంలో అపనమ్మకమైన వాని యందు నమ్మిక ఇష్ట. ఆపత్కాలంలో అపనమ్మకమైన వాని మీద నమ్మిక ఉంచుట ఎట్లుంటుందంట? ఇట్స్ లైక్ ఏ
విరిగిన పన్ను ఇరగొట్టుకున్నట్టు అనమాట. విరిగిన పన్ను, తర్వాత కీలు నుండి బయటకు వచ్చిన పాదం. అండ్ ద ఫుట్ అవుట్ ఆఫ్ జాయింట్. నీ పాదము దాని జాయింట్ నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు. అన్ఫెయిత్ఫుల్ మ్యాన్ మీద ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ అంటే అపనమ్మకమైన వాని మీద నమ్మకం పెట్టుకోవడం. పన్ను రాలగొట్టుకున్నట్టు మనం, నీ కాళ్ళు విరిగిపోయినట్టు అన్నట్టు. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్, యు ఆర్ బ్రేకింగ్ హిస్ టీత్. అంటే దేవునే మనము ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ని మనం విరగొడుతున్నాం, అవిశ్వాస్యత మనం చూపిస్తే. కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన ఇంట్లో దేవుడు కోరేది ఏంటంటే ఫెయిత్ఫుల్నెస్. ఆర్ యూ ఫెయిత్ఫుల్ దిస్ మార్నింగ్ టు ద లార్డ్? నీ ప్రభువుకు నువ్వు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావు? ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యూ బీయింగ్ ఫెయిత్ఫుల్ టు యువర్ లార్డ్. నీ ప్రభువుకు నువ్వెంత నమ్మకంగా ఉన్నావు? యూ ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్. బట్ యువర్ లార్డ్, యువర్ సేవియర్ ఈజ్ సో ఫెయిత్ఫుల్. నీ ప్రభు ఎంతో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఇండ్లంతట్లో ఆయన నమ్మదగినవాడు. మోషే కంటే ఇది 2వ వచనం, 2nd verse, Hebrews 3:2. తన ఇల్లంతటిలో నమ్మకంగా ఉన్న మోషే వలె ఆయన తనను నియమించిన వానికి విశ్వాసత కలిగి ఉండేది. సో దేవుడు నియమించిన వానికి అంటే ఆయన విశ్వాసత కలిగి. అందుకే యేసు ప్రభు లాస్ట్ ఒక మాట చెప్పినాడు. ఆయన ముగింపులో, తన పరిచర్య అంతా ముగింపులో ఒక మాట చెప్పినాడు. ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పినాడు. ఒక వ్యక్తి దూర ప్రాంతం వెళ్ళినాడు. వెళ్ళి ఒకరికి 5 తలాంతులు ఇచ్చినాడు, ఒకరికి 2 ఇచ్చినాడు, ఒకరికి 1 ఇచ్చినాడు. ఇచ్చి దూర ప్రాంతం వెళ్ళాడు. మళ్ళీ వస్తున్నాడు. వచ్చినప్పుడు ఆ 5 తలాంతులు ఇచ్చిన వ్యక్తికి తాను ట్రేడింగ్ చేసి దాన్ని వ్యాపారం చేసి 10 తలాంతులు చేసి ఇచ్చినాడు. ఆ వ్యక్తితో ఆ యజమానుడు ఏమంటాడు? బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు, బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు, thou art good and faithful servant. Good and faithful. Not just be faithful, but good and faithful. కేవలం విశ్వాసత కాదు, మంచి మరియు నమ్మదగిన విశ్వాసత దాసుడై ఉండాలి. అప్పుడు ఆ ప్రభు అంటాడు, now you enter into my joy. నా ఆనందంలో నీవు ప్రవేశించు. మత్తయి సువార్త 25:9. ఇక్కడ ప్రియులారా, ప్రభు మన దగ్గర నుంచి కోరేది ఒకటి, నీవు ప్రభు దగ్గర నుంచి కోరేది ఒకటి. మనం పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత, నేను డిసైపుల్షిప్ ట్రైనింగ్లో నేర్పిస్తున్నప్పుడు కొంతమంది నన్ను ప్రశ్నలు అడిగినారు. అడగడం తప్పు కాదు, తెలుసుకోవడం మంచిది. ఓకే, నేను వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయడం లేదు. సో వాళ్ళకి నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో చాలామంది తలంపులు ఏముంటాయంటే, పరలోకానికి వెళ్తే నాకు ఏం బహుమానాలు దొరుకుతాయి, నాకు ఎంత కిరీటాలు దొరుకుతాయి అని చాలామంది ఆ దృష్టితో ఆలోచిస్తుంటారు. మరి నాకు కిరీటం దొరికితే కిరీటం ఇస్తాడా దేవుడు? నాకు అవి ఇస్తాడా, ఇవి ఇస్తాడా, ఏమి ఇస్తాడు, ఎక్కడ ఉంటామో అవన్నీ అంటాడు. మీకు తెలుసా, దేవుడు ఒకవేళ నీకు కిరీటం ఇస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా? నీకు ఒకవేళ కిరీటం దొరికితే ఆ కిరీటము నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా? దాన్ని తీసి ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టాల్సిందే. ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆ 24 పెద్దలు వాళ్ళ కిరీటాలు తీసి యేసుప్రభు దగ్గర పాదాల దగ్గర పెట్టి ఆరాధించినారు. సో కిరీటం కొరకు కాదు, దేవుడు ఇస్తాడు కిరీటం, కానీ ఒక మంచి మాట రావాలి. పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మాట రావాలి, బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడు. వస్తుందా మనక మీరు? thou art good and faithful servant, come in. సో దేవుడు మనను మెచ్చుకునేది చాలు. నా ఆశ అదే, ఒకటే ఆశ. దేవుడు చెప్పాలి,
మంచి దాసుడు అని చెప్తే చాలు, నమ్మకమైన దాసుడు అని చెప్తే చాలు, ఇంకా వేరే అవసరం లేదా. సో మన దృష్టి పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు మన ప్రభుతో ఆయన చూసి సర్ప్రైజ్ కావద్దు. అందుకే దేవుడు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినాడు. ప్రభుని మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన ఎంత విశ్వాసత గలవాడు. నువ్వు యేసు ప్రభు దగ్గర నిలబడి నీ విశ్వాసత ప్రూవ్ చేసుకో. పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు నీ విశ్వాసత ప్రూవ్ చేసుకో. షో యువర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు హెవెన్. కెన్ యూ షో ఇట్? నీ విశ్వాసతను రుజువు చేసుకోగలుగుతావు. కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్? లార్డ్, ఐఎమ్ సో ఫెయిత్ఫుల్ టు యూ. కెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్? యూ ఎగ్జామిన్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రభు నిన్ను ఎదుట నిలబడినప్పుడు లార్డ్, ఐఎమ్ సో ఫెయిత్ఫుల్, నేను చాలా విశ్వాసత కలిగి నమ్మకంగా ఉండే. అది చాలామంది పోస్టులు పెట్టుకుంటారు, నీవు నాతో తోడుగా ఉన్నావు, నేను నీ సన్నిధిని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టను, ఎప్పుడు నీతో ఉంటాను, ఎల్లప్పుడూ నీతో ఉంటాను, నీవు నా రాకపోకలను ఉన్నావు. అన్ని వచనాలు పెట్టుకోవడానికి బాగానే ఉంటాయి, కానీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ నీ అభ్యాసం పిల్లలు మనం చెప్తున్నాము. దేవుడు ఆయన సన్నిధిలో నీ విశ్వాసాన్ని చూస్తాడు. He will count your faithfulness. Based on your faithfulness, the Lord is going to give you rewards. Based on your faithfulness. నీ విశ్వాసత మీదనే. If you are not faithful to the Lord, you won't get anything. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం, ఆ లాస్ట్ వాడు ఏ లేదండి, వాడిని కటిక చీకట్లో తోసివేయమన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు మనకు సాయం చేయాలి. టు బి ఫెయిత్ఫుల్, కన్సిడర్ జీసస్ who is so faithful. Our Lord is so faithful. మన ప్రభు ఎంత విశ్వాసత గలవాడు. Are you enjoying his faithfulness in your life? నీ జీవితంలో ఆయన విశ్వాసతను ఆనందించగలుగుతున్నావు. మనం ఎప్పుడు ఆనందిస్తాం తెలుసా? నీవు ఆయన పక్షాన విశ్వాసత ఉంటే ఆయన విశ్వాసతను నువ్వు ఆనందించగలుగుతావు. దేవుడు మనకు సాయం చేయాలి. తల God is so faithful. మన ప్రభు ఎంత విశ్వాసత గలవాడు, నమ్మదగినవాడు. ఆయన మన పక్షాన ఎంతో గంభీరమైన ప్రేమను చూపించి ఆయన విశ్వాసతను ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. అయ్యా, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, నీ పాపం కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు, ఆయన శిలువలో మరణించినాడు, ఆ మరణం అంత వరకు తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు, నీ పాపం కొరకు మరణించినాడు. ఎందుకంటే నిన్ను పరలోకాన్ని తీసుకొని వెళ్ళడానికి. నిన్ను దేవుడు ఇప్పుడు సేవకునిగా కాదు, ఆయన కుమారునిగా చేసుకుంటున్నాడు. నన్ను ఎందరూ అంగీకరిస్తారో నాకు తన నామం ముందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుడి కుమారులకు ఆయన అధికారం ఇచ్చినాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచడంతో దేవుని బిడ్డ అవుతావు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఇంకా యేసు ప్రభు నీ పాపం కొరకు చనిపోయి తిరిగేశాడని నమ్మకుంటే నేడే రక్షణ దినం. ఈ దినము యేసు ప్రభువుని తెలుసుకో. ఆయన నీ పాపం కొరకు మరణించినాడు, ఆయన నీ పక్షాన విశ్వాసం చూపించినాడు, నిన్ను రక్షించినాడు, రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చినాడు. మరి నువ్వు రక్షింపబడిన వాడవైతే, నువ్వు సంఘస్థుడు అయితే, లేక రక్షింపబడిన వాడవైతే నీ విశ్వాసత ఎంత, నువ్వు దేవునికి ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావు, నీ వాక్యం చదువుట ఎందుకు, వాక్యం పఠించుట ఎందుకు, ఎంత విశ్వాసత ఉంది, ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావు. బైబిల్ చదువుతావా, వాక్యం చదువుతావా, ఎంత సమయం గడుపుతున్నావు దేవుని సన్నిధిలో, అంటే వాక్యంలో ఆ విశ్వాసత నీకు ఉందా, ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేది. దేవుడి వాక్యాన్ని చదివే సమయం దాన్ని నమ్మకంగా చేస్తున్నావా? చాలామంది బైబిల్ చదవడం లేదు, నాకు తెలుసు. విచారపడు, నువ్వు రక్షింపబడినావు అని చెప్పి బైబిల్ కూడా చదవడం లేదు, ప్రార్థనకు సమయం లేదు, ఏం పట్టించుకోవడం లేదు ఆత్మీయమైన జీవితంలో.
మరి నీ విశ్వాసత ఎక్కడుంది? ఎక్కడ చూపించగలుగుతావు నీ విశ్వాసతను దేవుడికి? ఆయన ఎదుట నిలబడినప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేస్తావు? దేవను నాకు ఇచ్చిన పనిని నేను సంపూర్తి చేసినాను. ఆయన మనకిచ్చిన పని ఏంటంటే ఆయన వాక్యమును తెలుసుకోవడం, ఆయనను సంపూర్తిగా తెలుసుకోవడం. ఎంత వాక్యం చదువుతున్నావు, ఎంత సమయం దేవుడి వాక్యంలో గడుపుతున్నాను, ప్రతిదినము ఎంత టైం నువ్వు కేటాయించుకుంటున్నావు, నీ నమ్మకత్వం, నీ ఫెయిత్ఫుల్నెస్, ఆ వాక్యంలో చదివే ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నీకు ఎంత ఉంది? అవునా, నేను వాక్యంలో ఖచ్చితంగా నేను చదువుతాను, నేను ధ్యానిస్తాను, దేవునికి సమీపంలో నడుస్తున్నాను. ఎంత సమయం నువ్వు గడుపుతున్నావు దేవుడితో? ఆ విశ్వాసత ఎక్కడ ఉంది? ఒకవేళ ప్రియుల రాదు, లేకుంటే దేవుడితో మాట్లాడినాడు తన వాక్యం ద్వారా. నీ విశ్వాసతను చూపించు, నీ నమ్మకత్వాన్ని చూపించు, ఆ వాక్యంలో చదవడం. మరి దేవుడి మందిరానికి రావడం, ఎన్నిసార్లు దేవుడి మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినావు? ఆయన కూడిక సంఘం కూడుకున్నప్పుడు రాకుండా ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఎగ్గొట్టి వెళ్ళిపోయినావు? నీకు తెలుసు. నీ ఫెయిత్ఫుల్నెస్, నీ విశ్వాసత దేవుని పక్షాన ఎక్కడుంది? నిన్ను నువ్వు పరీక్షించు. దేవుడి ఎదుట సరిపడి ఆయన ఎదుట విశ్వాసతను చూపించు. ఆ విధంగా దేవుడిని మహిమపరుస్తుంది. ప్రేమానమ్మకం కలిగిన మా పర్లోక తండ్రి, మరి మాకు ఇచ్చిన పదిహేను తండ్రి, మరి యొక్క వాక్యంలో నుండి మరి మాకు ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 6వ వచనం వరకు మీ యొక్క విశ్వాసతను మరి మాకు చూపించినారు. మీ వందనాలు. మోషే కంటే శ్రేష్ఠుడుగా మరి మీ ప్రియ కుమారుడు, మా రక్షకుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరి మా పాపముల నిమిత్తం ఈ లోకానికి వచ్చి మరి మీరు అప్పగించిన పని యందు విశ్వాసత చూపించి నమ్మకంగా ఆ యొక్క రక్షణ కార్యము సంపూర్తి చేసినాడు. ఆ సంపూర్తి అయిన రక్షణ కార్యము మరి దినం మరి మాకు ఉచితంగా మరి మీ యొక్క ప్రియ కుమారుల ద్వారా మరి మాకు అనుగ్రహించినారు. మీ వందనాలు. ఆ విధంగా మరి మేము ఆ యొక్క విశ్వాసతను తెలుసుకొని మరి ప్రభు యొక్క విశ్వాసతను మేము తెలుసుకొని మరి మేము కూడా మరి మీకు విశ్వాసత కలిగి మరి నమ్మకంగా జీవించటకు మరి మీరే కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి మా జీవితాలలో మరి ఈ విధంగా మరి మేము రక్షింపబడినాము. మరి మీ యొక్క ఇంట్లో మరి మేము ఏ విధంగా ఉండాలో మరి మీరు ఏ విధంగా కోరుతున్నారో మరి ఆ విధంగా మరి నమ్మదగిన ఒక మనుషుడిలాగా మరి మేము ఉండటకు మరి మీరే కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మరి అటువంటి విశ్వాసతను నమ్మకత్వాన్ని మరి మేము సంపాదించుకున్నటకు మరి అనుదినం మరి మా జీవితాలలో క్రియాసాధకం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభు, మేము వాక్యం చదువుటయందు మరి సంఘానికి క్రమంగా వచ్చుటయందు మరి అనుదినం మరి మేము వాక్యంలో ఎదుగుటకు మరి ప్రార్థన ఎందు ఎడతేయకుండా మరి కొనసాగుటకు మరి మీరే కృపచించుకుని ప్రార్థిస్తూ ఆ విధంగా మరి మీ పక్షాన విశ్వాసతను కూడా మరి మేము చూపించటకు కృపచించుకుని ప్రార్థిస్తూ ఇచ్చిన సముద్రం మీకు ధనాన్ని చెల్లిస్తూ మరి మాకు మధ్యాహ్న కాలంలో సమస్య ప్రోగ్రాంలో మరి మీరే నడిపించమని మరి ఏ విధంగా మరి మేము ఆత్మలను గెలవాలో మరి ఏ విధంగా మరి మేము సువార్త పరిచయం తీసుకొని వెళ్ళాలో మరి వాటన్నిటి కూడా మరి మేము మాట్లాడుకొని మరి సరైన మనసుతో ఏకభావంతో మరి ఏక మనసుతో మరి మేము ఆత్మలను గెలుచుటకు మరి మీరే మన భారతదేశం ప్రార్థిస్తూ మీకు సంఖ్య దీవించమని మా ప్రభు రక్షణ యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం.